حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 12 ربیع الاول کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ یہ تسبیح ابھی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور اس مہینے کی 12 تاریخ ہفتہ کے دن اگر کوئی بندہ اس خاص تسبیح کو پورا دن پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتے سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہو، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری جو بھی حاجت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچے ذرا اس تسبیح پر کیسا عظیم انعام ہے۔ جو بندہ اگر اس کی حقیقت کو پہچان لے تو کبھی زبان سے اسے دور نہ کرے۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، ان میں کیے گئے اعمال بہت وزنی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس تسبیح کو اپنے معمول کا حصہ ضرور بنائیں، دل سے، یقین سے اور محبت سے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور اس سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کا اخلاص ایسی خوشبو بن کر ٹھہرتا ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب یہی تسبیح 12 ربیع الاول کے دن، ربیع الاول جیسے مقدس مہینے میں دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعامات کی بارش اترتی ہے۔ پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک تسبیح کی بدولت ہوتا ہے کہ جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو اس لیے یہ لمحے ضائع نہ کرے، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، ہر جگہ اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائے گی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے، اور تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی ایک تسبیح کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔
नादरीन, आज का वजीफा ये कैसा वजीफा है कि जो शख्स इस वजीफे को पढ़ता है उसको रिज़्क की तंगी नहीं होती। आज अगर आप ये वजीफा पढ़ लेंगे तो फरिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिज़्क देंगे। आपके लिए गैब से माल और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो, बल्कि हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर दुख, बीमारी, हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखे। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से ही आता है। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए या कोई मुसीबत आए तो अल्लाह को कसरत से याद करना शुरू कर दे। जो लोग अल्लाह के साथ उसकी बंदगी, उसका शुक्र और सब्र के जरिए जुड़े रहते हैं और उसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए अल्लाह उनकी गैब से मदद करता है और उनके मामलात इज्जत से अंजाम पाते रहते हैं। अब जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूँ, आपने इस वजीफे को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। आपने वजीफा किस तरतीब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ता के दिन आपको जब जहां जैसे आपको वक्त मिले बावजूद मुसल्ले पर बैठकर ये चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ ही उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और 10 गुनाह मिटा देता है। तो अपनी मगफिरत करवाएं। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना बाइस रहमत है और बाइस बरकत भी है। सवाब के तौर पर एक बार मेरे साथ भी पढ़ ले और अल्लाह की बारगाह में अपने दर्जात बुलंद करवाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, आप अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आज 12 रबीउल अव्वल दूसरे हफ्ता के दिन पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। आपने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, रब्बे करीम को राजी करना है, जिस तरह सहाबा इकराम रब को राजी किया करते थे। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तगफार करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत और शर्मिंदगी के साथ तौबा करता है तो अल्लाह करीम उसे ऐसी जिंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा गुनाह, उसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपने शब रोज से हर बंदा वाकिफ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों की तलकीन करता है कि कहाँ आपने दिल आजारी की, कहाँ झूठ बोला, गीबत की, बहतान लगाया या कोई ऐसा गुनाह किया जिससे रब नाराज हो गया। आज आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, कानों को हाथ लगाते हुए, अपने सारे गुनाहों को याद करते हुए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है।
कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 70 बार पढ़ना है। याद रखिए, आप रब की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा दे देते हैं और उसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है तो फिर क्यों ना आज घर के खामोश कोने में बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा कर ली जाए। आज आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को 70 बार पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमाएंगे। पहले नंबर पर 70 बार ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर पहला कलीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलीमा मुसलमान होने की निशानी है। कलीमा तैयबा दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिन की मिराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। पहले कलीमे में बंदा इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरा किया। मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा दो। आपने पहले कलीमे का वजीफा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप पहले कलमे को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पहले कलमे की पढ़नी है। हो सके तो आज के इस बाबरकत दिन में सारा दिन चलते फिरते पढ़ते रहे, क्योंकि पहले कलमे का जिक्र इतना ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में हजारों आयात हैं, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? तो हुजूर पाक ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सबसे अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 बार पढ़ने के बाद बुलंदियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है। ये इतने कीमती कलिमात हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर ऐसी करम नवाजियां होंगी, आपके सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। जैसा कि हदीस पाक में भी है, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। और एक और हदीस पाक में है, बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। और बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले पैगम्बरों ने कही वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए हमद है और वो हर चीज पर कादिर है। ये तिरमिजी की हदीस है। एक और हदीस पाक में ये भी है, सुनिए, इसका ताल्लुक क़यामत के दिन हिसाब किताब से है। इससे भी इस कलिमा तैयबा की फजीलत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को निजात अता फरमाएगा। अल्लाह 99 रजिस्टर खोल कर उसके सामने रख देगा। हर रजिस्टर का तूलो अर्ज हद्दे निगाह तक होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तू इसमें दर्ज बातों में से किसी का इनकार करता है या तेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले मुहाफिजी ने तुझ पर जुल्म किया? वो उम्मती कहेगा, नहीं ए मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, क्या तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा, नहीं ए मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं? हमारे पास तेरी एक नेकी है, बिलाशिबा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर यह दर्ज होगा, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दोनों का वजन करो। उम्मती कहेगा, ए मेरे रब, इस टुकड़े की इन रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और कलिमा शहादत वाला कागज का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। लेकिन उस टुकड़े वाला पलड़ा भारी और रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज वजनी नहीं हो सकती। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है। इसके अलावा एक और हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 बातों की वसीयत फरमाई। उनमें से एक बात यह थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर उसकी मजीद फजीलत बयान फरमाई, 7 आसमान और 7 जमीनें अगर एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ये दूसरा पलड़ा उस कलिमा की वजह से भारी हो जाएगा। और अगर 7 आसमान और 7 जमीनें एक बंद हल्का हों तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको तोड़ देगा। जब आप इस अमल को करोगे, आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी।
آج کا یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا پھر اللہ سے مانگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندوں پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگدستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگدستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔